ॐ यो लीलालास्य संलग्नो गतो लोलोऽपि लोलतां तं लीलावपुषं बालं वन्दे लीलार्थसिद्धये। आप सौ वैष्णवों ने भगवानना लाडीला ने प्यारा भक्तों ने जय श्री कृष्ण, जय सियाराम, हरिओम, नमः शिवाय। भगवान श्री हरिनी अनंत करुणा, एमनी ज कृपा अने एमनी ज निश्रामां बेसी अने आपणे नारदजीना सथवारे भक्ति यात्रा करी रह्या छीए। तो अत्यार सुधी नारदजीना सथवारे आपणे 55 सूत्र सुधीनी व्याख्या श्रवण करी। हवे 56 थी लई अने 60 सुधी एटले के बीजा 5 सूत्रनी व्याख्या करीशुं। नारदजी ने प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, आम तो ए पण जगन्नाथ ज छे, कारण के भगवानना अवतार छे। 24 अवतारमांथी नारदजी पण एक अवतार छे। तो ए नारदजी ने प्रार्थना करिए कि हे जगन्नाथ प्रभु, आप कृपा करीने अमारामां पण भक्ति प्रगट थाय एवा अमने आशीष अर्पित करो। तो आ रीते नारदजीना सथवारे चालीए। तो नारदजी 56मा सूत्रमां कहे छे, गौणी त्रिधा गुण भेदादार्तादि भेदाद्वा। हवे अहींयाथी थोड़ू कठिन एवं नारदजीनुं भक्ति रूपी जे प्रकरण छे ए शरू थाय छे। पहला तो समझी शकाय ए बधी नारदजीए वातो करी। हवे थोड़ीक आपणे सौने कठिन लागे पण सहज छे, कारण के भक्ति सहज छे आगळ चालीने नारदजी ज कहेशे। तो एना नारदजीना ज सथवारे आगळ चालीए। तो नारदजी कहे छे आ गौणी भक्ति छे। गौणीनो अर्थ छे जे गुण सहित छे, गुणवाળી जे भक्ति छे, जेमां गुण छे। तो ए गुण सहितनी जे भक्ति छे एने अहींया कहे छे गौणी। तो कहे छे गौणी भक्ति जे छे ए गुणभेदा त्रिधा, ए गुणभेदथी 3 प्रकारनी छे। अने पछी कहे छे आर्तादि भेदाद वा, एटले के आर्त आदि भेदथी पण 3 प्रकारनी छे। तो आपणे आने सहजतापूर्वक समजीशुं के भक्तिना 3 भेद बताव्या छे। एक पहेलो जे भेद छे ए आर्तादि भेद, एटले के आर्त आदि जे भक्तो छे एनो भेद छे, एथी 3 प्रकारनी छे। अने बीजो जे भेद छे ए गुण भेद, एटले के गुण जे भक्तिना छे ए प्रमाणे कई केटेगरीमां भक्त छे ए आपणे समजवानुं छे। तो अहींया नारदजी गुणभेदनो संबोधन आपणे करे छे कि गुणभेदथी 3 प्रकारनी छे। तो ए गुण कया कया, अथवा तो कई प्रकारेथी आपणे भगवानने भजता होईए तो कई प्रकारनो भक्तिनो गुण आपणी अंदर छे एवुं आपणे समजी शकीए। तो एनुं मार्गदर्शन नारदजीए आ नारद भक्ति सूत्रमां तो कर्युं नथी। नारदजीए तो खाली संकेत मात्र कर्यो छे के गुण आदि भेदथी आ भक्ति 3 प्रकारनी छे। पण ए भक्तिना जे गुण छे, ए भक्तिनो जे हेतु छे ए श्रीमद भागवतजीमां कपिल महाराज समजावे छे। सात्विक, राजसिक अने तामसिक आ 3 प्रकारनी भक्ति होय छे। तो ए 3 प्रकारनी भक्तिना भेद श्रीमद भागवतजीमां आपनी पासे अत्यारे श्रीमद भागवतजीनो ग्रंथ लईने बेठो छुं। एमां आप पण जोई शको जो आपना घरे भागवतजी बिराजता होय तो एमां छे 3જા સ્કંધમાં 29મો અધ્યાય અને એના 8, 9 અને 10 આ 3 શ્લોક। 3જા સ્કંધના 29મા અધ્યાયના 8, 9 અને 10 આ 3 શ્લોક। તો કપિલ મહારાજ જે સાંખ્ય શાસ્ત્રનો ઉપદેશ માતા દેવહૂતિને કરી રહ્યા છે, અને માતા દેવહૂતિ એ સાંખ્ય જે શેશ્વર સાંખ્ય છે, આપણે ત્યાં 2 સાંખ્ય છે, એક નિરીશ્વર સાંખ્ય અને એક શેશ્વર સાંખ્ય। आ शेश्वर सांख्यनी जे वात छे एमां कपिल मुनि भक्तिनी महत्ता बतावे छे, एमां आ वात आवी छे। तो एमां 8मा जे श्लोक छे, 8मा श्लोकमां तामस भक्ति कोने कहेवाय एना लक्षणो बताव्या छे। तो कहे छे अभिसंधाययो हिंसां दंभं मात्सर्यमेव वा संभ्रम्भे भिन्न दृग्भावं मयि कुर्यात् स तामसः। लक्षणों बताव्या छे। एमां कहे छे अभिसंधाय यो हिंसा, एटले के हिंसाना हेतुथी जे मारुं यजन करे छे,
આપણે ત્યાં ઘણા બધા ગ્રંથો શાસ્ત્રો છે, એમાં મારણ, મોહન, વશીકરણ, સ્તંભન, ઉચ્ચાટન આદિ પ્રયોગો વર્ણિત છે. તો કહે છે કે ભગવાનની કોઈની હિંસા કરવા માટે કરેલી પૂજા, જેમ કે બલિદાન ચડાવવું, દેવીને કોઈ બકરો વધારે અથવા તો કોઈ ભેંસની બલિ આપે, તો વગેરે વગેરે જે તામસ વિધાનો છે, અહીંયા એ જ વાત કરે છે કે એવી જે ભક્તિ છે, તામસ ભક્તિ છે, એનાથી કશું જ પ્રાપ્ત થતું નથી. તો પહેલી વાત કરી કે જે તામસ ભક્તિ છે એનું લક્ષણ છે અભિસંધાય યો હિંસામ, હિંસાના હેતુથી જે ભગવાનની પૂજા ભક્તિ કરે છે. દંભમ માત્સર્યમેવવા, દંભપૂર્વક, બહારથી કંઈક જુદો છે અને અંદરથી કંઈક જુદો છે, એટલે બગલા જેવું છે તો સાધુ લાગે છે, તો સાધુ પણ અસલમાં માછલીની વાટ જોવે છે, ક્યારે આવે ને પકડી લો. તો કહે છે આ દંભપૂર્વક જે ભગવાનને ભજે છે, ખાલી કપડાં પહેરીને મંદિરમાં જઈને ખાલી બેસી જાય માળા કંઠી પહેરીને, તો એ હેતુથી જે દંભપૂર્વક ભગવાનની ભક્તિ કરે છે પણ તામસિક ભક્ત છે ભગવાનનો. પછી માત્સર્યમેવવા, માત્સર્ય એટલે ઈર્ષ્યા, ઈર્ષ્યાના ભાવથી ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. મારી બાજુવાળાને 2 માળ થઈ ગયા, હવે હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું, ધરતીકંપ આવે તો એના 2 માળ પડી જાય. આ પ્રમાણેની ઈર્ષ્યાપૂર્વક જે ભક્તિ કરે છે. સંભ્રમભી ભિન્ન દૃગ્ભાવમ, ક્રોધપૂર્વક ભગવાનની ભક્તિ કરનારો અને ભિન્ન દૃગ્ભાવમ, બધાયમાં ભેદ દ્રષ્ટિ રાખનારો. આપણે તો એવું કહે છે કે સર્વભૂત હિતે રતાઃ, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન જે 12મો અધ્યાય છે ભક્તિ યોગ, એમાં ભગવાન સ્પષ્ટ કહે છે કે મારો ભક્ત છે તો સર્વભૂત હિતે રતાઃ, એ દરેક ભૂત એટલે કે પ્રાણી માત્રની સેવા કરનારો છે, એમાં રત રહેનારો છે. તો અહીંયા તામસ ભક્તિનો અધિકારી કોણ છે? કહે છે જે ભિન્ન દ્રષ્ટિ રાખે, એટલે બસ મારું જ હિત થાય, બાકી કોઈનું હિત થાય કે નહીં એ વિચારે નહીં, સ્વાર્થી પણ. તો એ પ્રમાણેનો જે ભક્ત છે એ કહે છે તામસઃ, એ તામસ ભક્ત છે. તો આ એક પ્રકાર થયો ભક્તિનો. હવે 9મા શ્લોકમાં કહે છે વિષયાન અભિસંધાય યશ ઐશ્વર્યમેવ વા અર્ચાદાવર્ચયેદ્યો મામ પૃથક ભાવઃ સરાજસઃ. બહુ સુંદર ભેદ પ્રકારપૂર્વક કપિલ મુનિ સમજાવે છે કે કઈ રીતે ભક્તિ કોનામાં કઈ રીતે હોય તો એ શ્રેષ્ઠ ગણાય અથવા તો એ નિમ્ન ગણાય. તો કહે છે વિષયાન અભિસંધાય, વિષયોની ઈચ્છાથી ભગવાનની પૂજા કરે. એટલે ભગવાનને ફૂલ ચડાવે તો પહેલાં પ્રાર્થના કરે, આજે મારે ગાડી નથી, ગાડી થઈ જાય. ચોખા ચડાવે તો પ્રાર્થના કરે, પરિવાર મોટો નથી, છોકરાને ત્યાં છોકરા થઈ જાય. તો આ રીતેની જે નાની મોટી લાલસાઓ હોય છે સંસારમાં, તો એ તૃષ્ણાઓના કારણે જે ભગવાનની પૂજા કરે છે. અમથા તો ભગવાનને યાદ ન કરે, દુઃખ પડે તો ભગવાન યાદ આવે. હા, સુખમાં તો કોઈ સાથી નહીં, સુખમાં હું એકલો, મારી યાર એમાં કોઈ ભાગીદાર નહીં, પણ દુઃખ આવે તો ભગવાનને ગોતે. તો કહે છે કે વિષયોની તૃષ્ણાને લઈને જે ભગવાનને ભજે છે એ રાજસ ભક્ત છે. પછી કહ્યું યશ ઐશ્વર્યમેવ વા, યશ કીર્તિ જોતી હોય તો ભગવાનને ભજે. અને સાચી વાત છે ને, અત્યારે તો એ જ પ્રકરણ ચાલુ છે, ચૂંટણીઓ ચાલુ થશે તો મંદિરમાં ભીડ વધવા લાગશે, સાધુ સંતોના ચરણે જઈને બેસવા લાગશે, કારણ કે વોટ જોઈએ ને. એમ જ બધું સમજી લો, મંદિરમાં જઈને ભગવાનની પ્રાર્થના કરે, ખૂબ દાન દક્ષિણા આપે, પણ હેતુ એ ન હોય કે આ લોકો પ્રસન્ન થાય અથવા તો એનાથી ભગવાન પ્રસન્ન થાય. હેતુ તો એ જ હોય કે આ લોકો મને મોટો દાની ગણે અને મારા નામના પાટિયા વ્યવસ્થિત રીતે થોડાક મોટા અક્ષરે લાગે. તો ઘણીવાર એવું થાય કે મંદિરનું નામ છે એ બહુ નાના અક્ષરનું હોય, પણ મંદિર બનાવનાર જે છે એનું નામ બહુ મોટા અક્ષરે લખેલું હોય છે. તો કહે છે કે આ પ્રમાણેની જે ભક્તિ કરે છે એ રાજસ ભક્તિ છે. પછી ઐશ્વર્યમેવ વા, ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે. અર્ચાદા અર્ચયેદ્યો મામ, અર્ચાદૌ અર્ચયેદ એટલે કે અર્ચા, ભગવાનની મૂર્તિમાં જ ભગવાનની પૂજા કરે છે, બીજા એક પણ પદાર્થમાં ભગવાનને જોતો નથી. એ પૃથક ભાવ સ રાજસઃ, એ રીતે ભાવ રાખનારો એ રાજસ ભક્ત છે. આપણે તો એવું જાણીએ છીએ કે સર્વમ ખલુ ઇદમ બ્રહ્મ નેહ નાનાસ્તિ કિંચન, જે કાંઈ છે બધું જ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે, એનાથી અલગ કાંઈ નથી. તો અહીંયા
કપિલ મહારાજ કહે છે ખાલી મૂર્તિમાં જ ભગવાનને જુએ છે, બીજામાં ભગવાનનું ધ્યાન કરતો નથી. તો એ પ્રમાણેનો જે ભક્ત છે એ રાજસઃ, એ રાજસિક ભક્ત છે. આપણે તો એક એક કણમાં ભગવાનને માનનારા છીએ, આપણે તો એક એક સ્થાનમાં ભગવાનના દર્શન કરનારા છીએ. તો એ રીતે જે ભગવાનના દર્શન કરે છે એ જ ઉત્તમ ભક્ત છે. પણ જે ખાલી મૂર્તિમાં જ ભગવાનને જુએ છે, જેની દ્રષ્ટિ હજી વિશાળ બની નથી, જે વાસ્તવિક રૂપમાં વિષ્ણુ થયો નથી, એ કઈ રીતે સમજી શકે કે ભક્તિ શું છે? વિષ્ણુનો અર્થ જ થાય વ્યાપક. જે વ્યાપક છે એને જ વિષ્ણુ કહેવાય. તો આ રીતે ખાલી અર્ચામાં એટલે કે મૂર્તિમાં જ ભગવાનની પૂજા કરે છે એ રાજસ ભક્ત છે. અને હવે છેલ્લો 10મો શ્લોક, જેમાં સાત્વિક ભક્તના લક્ષણ બતાવ્યા છે, એમાં કહે છે કર્મ નિરહારમુદ્દિશ્ય પરસ્મિન વા તદર્પણમ યજેદ યષ્ટવ્યમિતિ વા પૃથક ભાવઃ સ સાત્વિકઃ. કહે છે કર્મ નિરહારમુદ્દિશ્ય. કર્મ નિર્હાર એટલે કે કર્મને મટાડી દેવા માટે, એના હેતુથી કે હવે કર્મનું ફળ ન મળે અથવા તો કર્મ કરું છતાં પણ એમાં બંધાવ નહીં, આ હેતુથી જે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. બીજું પરસ્મિન વા તદર્પણમ, ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે, પરસ્મિન ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે જ જે ભક્તિ કરે છે. અને તદર્પણમ, ભગવાન કહે છે ને કે મને તું અર્પિત કર. અર્જુનને કહે છે કે જે કાંઈ તું કર, યદ કરોષી યદશ્નાસી યજ્જુહોસી દદાસી યદ તપસ્યસી કૌંતેય તત્કુરુષ્વ મદર્પણમ. તો આ રીતે તું જે કાંઈ કરે છે મને અર્પણ કર. તો ભક્તનું લક્ષણ છે એ જે કાંઈ કરે યશ ભગવાનને આપે. करते हो तुम कन्हैया मेरा तो बस नाम हो रहा है, अब आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है. તો આ રીતેની જે ભક્તિ કરે છે અથવા તો આ રીતે જેનો ભાવ ભગવાન પ્રત્યેનો છે એ સાત્વિક ભક્ત છે. કે ભગવાન બધું તમે જ કરો છો, બસ હું મનુષ્ય માત્ર, હું તો ક્યારે જતો રહેવાનું મને ખબર નથી, તો હું શું કરી શકું? કરનારા તો તમે છો, તમે જે ધારો એ બધું જ કરી શકો. તો હે પ્રભુ, હું કાંઈ જ કરતો નથી, બસ તમે જ કરો છો. આ રીતે ભગવદ સમર્પણ. તો અભિમાન પણ ન આવે, મમતા પણ ન આવે અને અહંકારથી પણ બચી જાય. તો અહંકાર અને મમતા જેનામાં નથી એ મુક્ત છે. આપણે પહેલાં પણ એ લક્ષણ દ્વંદ્વ રહિતા છે ભક્તિ. તો એ રીતે અહીંયા પણ કહે છે કે તદર્પણમ, ભગવાનને સમર્પિત કરે એ સાત્વિક ભક્ત છે. પછી કહે છે યજેદ યષ્ટવ્યમિતિ વા પૃથક ભાવઃ સ સાત્વિકઃ. યજેદ એટલે કે મારે ભગવાનની પૂજા કરવી જોઈએ, મારું તો આ લક્ષણ જ છે, મારું તો કર્તવ્ય છે કે મારે કરવું જોઈએ. યષ્ટવ્યમિતિ, યષ્ટવ્યમનો અર્થ છે કરવું જ જોઈએ. ભગવાનની પૂજા કર્યા વિના જમાય નહીં, ભગવાનની પૂજા કર્યા વિના ખવાય નહીં, ભગવાનની પૂજા કર્યા વિના કાંઈ જ થાય નહીં. આ પ્રમાણેનો જે ભાવ છે એ સાત્વિક ભાવ છે અને એ જ કલ્યાણ કરી શકે. તો ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ એવા હેતુથી જે ભગવાનને ભજે છે એ ભગવાનની સાત્વિક ભક્તિ કરે છે. તો આ રીતે અહીંયા ભક્તિના લક્ષણ બતાવ્યા છે. એમાં કહ્યું છે કે સાત્વિક, રાજસિક અને તામસિક ભક્તિ કોને કહેવાય એના લક્ષણ છે. તો નારદજીના મત પ્રમાણે હવે તો આપણે સમજી ગયા કે તામસિક ભક્તિ કઈ છે, રાજસિક ભક્તિ કઈ છે અને સાત્વિક ભક્તિ કઈ છે. તો આ રીતે 3 પ્રકારના ગુણભેદ છે ભક્તિના. એમાં આપણે કઈ કેટેગરીમાં આવીએ છીએ બસ એ આપણે જોવાનું છે, બીજા તો કોઈ ન જાણી શકે. તો એ આપણે સમજવાનું છે કે આપણે આમાંથી કેમાં આવીએ છીએ. તો ભક્તિ છે એ ગુણ આદિ ભેદથી 3 પ્રકારની છે. અને હવે વાત આવી આર્તાદિ ભેદથી. તો 4 પ્રકારના ભગવાનના ભક્તો છે એ વાત ગીતામાં જ ભગવાને સ્પષ્ટ કરી છે. ભગવાન કહે છે આર્તો, જિજ્ઞાસુ અને અર્થાર્થી, અને છેલ્લો છે જ્ઞાની. તો આર્તાદિ ભેદથી એટલે એવું સમજવાનું કે આર્ત, જિજ્ઞાસુ અને ત્રીજું અર્થાર્થી, આ 3 પ્રકારના ભેદથી ભક્તિ એ ગૌણી ગુણ સહિતની છે. તો હવે આર્ત, જિજ્ઞાસુ અને અર્થાર્થી એમાં ઉદાહરણ જો નામ આપું તો પણ તમે સમજી જશો કે આ કઈ રીતે આને અર્થાર્થી કહેવાય અથવા જિજ્ઞાસુ કહેવાય અથવા તો આર્ત કહેવાય.
તો આર્ત ભક્તિમાં આવે છે દ્રૌપદી. જે સમયે વસ્ત્રહરણ થતું હતું દ્રૌપદીનું, અને એવા સમયે બધાને અવાજ કર્યા પણ કોઈ ત્યાં એમની મદદ કરી શક્યું નહીં. એ સમયે હે કૃષ્ણ દ્વારિકાવાસીન ક્વાસી ક્વાસી મહાભુજ કરી અને પોતાના હાથ ઉઠાવ્યા, ભગવાન દ્વારિકાધીશને યાદ કર્યા તો 999 ચીર નહીં, આખી મિલ ત્યાં દ્રૌપદીની માટે ઊભી કરી દીધી. તો આર્તપૂર્વક ભગવાનને યાદ કર્યા એટલા માટે ભગવાન પ્રગટ થયા. તો આર્ત ભક્તમાં એટલે કે અંદરની આર્તનો અર્થ થાય દુઃખ. દુઃખપૂર્વક જે ભગવાનને પુકારે છે, અવાજ કરે છે, આર્ત ભક્ત છે. બીજું ઉદાહરણ છે ગજેન્દ્ર. ગજેન્દ્ર સરોવરમાં ફસાણો હતો અને ગ્રાહે એનો પગ પકડી રાખ્યો હતો અને મુક્ત થયો નહીં જ્યાં સુધી એ ગ્રાહે મૂક્યો નહીં. અને પછી તો કહે છે 1000 વર્ષ એમનેમ વીતી ગયા છતાં પણ એ પોતાને બચાવી શક્યો નહીં. એ સમયે પછી એક કમળનું જે ફૂલ હોય છે, કમળને જ ઉખાડીને ભગવાનને ઊંચું કરીને બતાવે છે કે પ્રભુ હવે તમે જ મારા રક્ષક છો. અને એવા સમયે એવમ ગજેન્દ્ર મુપવર્ણિત નિર્વિશેષમ બ્રહ્માદયો વિવિધ લિંગ ભિદાભિમાનાહ. નહીં તે એ કોઈ પણ દેવતાઓ જે બ્રહ્માદિ દેવતાઓ છે આવ્યા નહીં, પણ ગજેન્દ્રની રક્ષા કરવા માટે તત્રાખિલા મરમયો હરિરાવિરાસિત. ત્યાં ભગવાન શ્રી હરિ પધાર્યા છે અને ગજેન્દ્રની રક્ષા કરી છે. તો આર્તભાવથી જે ભગવાનને પુકારે છે, ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે, એની રક્ષા ભગવાન ચોક્કસ કરે જ છે. તો આ આર્તના લક્ષણ થયા. હવે વાત આવી જિજ્ઞાસુ. તો જિજ્ઞાસુમાં પરીક્ષિત મહારાજ છે જેણે ભગવાનને જાણવાની જિજ્ઞાસા કરી. ગરુડજી છે જેણે કાગભૂસુંડીની પાસે જઈને એમને જાણવાની જિજ્ઞાસા કરી. મહાદેવ છે જેમણે અગસ્ત્ય મુનિ પાસે જઈને જાણવાની જિજ્ઞાસા કરી. મૈત્રેય મુનિને ત્યાં વિદુરજીએ ભગવાનને જાણવાની જિજ્ઞાસા કરી. શૌનકાદી 88,000 ઋષિ મુનિઓએ સૂત પાસે બેસીને ભગવાનને જાણવાની જિજ્ઞાસા કરી. તો આ પ્રમાણેની જે જિજ્ઞાસુ વૃત્તિ છે, જ્ઞાતુમ ઈચ્છા જિજ્ઞાસા, જાણવાની ઈચ્છા કે પરમાત્મા શું છે. અને જે બ્રહ્મસૂત્ર વ્યાસજીએ લખ્યું છે એનું તો પહેલું સૂત્ર જ એ છે કે અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. જેવી રીતે અહીંયા ભક્તિ સૂત્રનું પહેલું સૂત્ર છે અથા તો ભક્તિમ વ્યાખ્યાસ્યામઃ, એવી રીતે બ્રહ્મસૂત્રનું પહેલું સૂત્ર છે કે અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. હવે અહીંયાથી બ્રહ્મને જાણવાની જિજ્ઞાસા કરીએ છીએ. તો આ રીતે તો કહે છે કે જિજ્ઞાસુમાં જે ભગવાનને જાણવાની ઈચ્છા રાખે છે એ ભક્તો છે, તો એને કહેવાય જિજ્ઞાસુ. અને અર્થાર્થી ભક્તમાં છે ધ્રુવજી, કે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, બદલામાં કંઈક કામના ઈચ્છા છે અને એટલા માટે ભગવાનની ભક્તિ કરી. શું ઈચ્છા છે? પોતાના પિતાની ગોદમાં બેસવાની. માતાએ કાઢી મૂક્યા કે જા વનમાં જઈને તપશ્ચર્યા કર, અને ભગવાન પ્રગટ થાય તો ગર્ભેત્વમ સાધયાત્માનમ યદિચ્છસી નૃપાસનમ. જો તને નૃપાસનની ઈચ્છા હોય, રાજ્યાસનની ઈચ્છા હોય, તો તું વનમાં જઈને ભગવાનને પ્રાર્થના કર કે મારા ઉદરથી જન્મ આપે અને પછી તને રાજ્ય મળે. તો આ રીતે ધ્રુવજી મહારાજ વનમાં ગયા છે અને ભગવાનની નૃપાસનની ઈચ્છાથી અર્ચા કરી છે, પૂજા કરી છે, એમનું ધ્યાન કર્યું છે. એટલે ધ્રુવજી છે એ અર્થાર્થી ભક્ત છે. તો આ રીતે અનેક ઉદાહરણો તમારી રીતે પણ તમે શાસ્ત્રમાંથી શોધી શકો છો. તો અહીંયા આ 3 ભેદથી પણ નારદજી ભક્તિને ગુણ સંહિતા કહે છે. ભક્તિ ગુણ આદિ જે ભેદ છે, એટલે કે પહેલો ગુણ ભેદ અને બીજો આર્ત આદિ ભેદ. તો એ ભેદથી ભક્તિ 3 પ્રકારની છે. એ વાત નારદજીએ સમજાવી. હવે આગળ ચાલી 57મા સૂત્ર નારદજી કહે છે ઉત્તરસ્માદ પૂર્વ પૂર્વાશેયાય ભવતી. એટલે કે ઉત્તરથી ઉત્તર અને પૂર્વથી પૂર્વ જે ભક્તિ છે એ શ્રેયસ્કર છે. એટલે તામસી ભક્તિથી રાજસી ભક્તિ શ્રેષ્ઠ છે. રાજસી ભક્તિથી સાત્વિકી ભક્તિ છે એ શ્રેષ્ઠ છે. પછી આ બાજુ પૂર્વ એટલે કે આર્ત ભક્તિ એ અર્થાર્થી ભક્તિ કરતાં જિજ્ઞાસુ ભક્તિ શ્રેષ્ઠ છે અને જિજ્ઞાસુ ભક્તિ કરતાં આર્ત ભક્તિ શ્રેષ્ઠ છે. તો આ રીતે ઉત્તરોત્તર શ્રેષ્ઠતા બતાવી છે કે કઈ ભક્તિ શ્રેષ્ઠ છે. પછી 58મા સૂત્રમાં નારદજી કહે છે
અન્યસ્માત સૌલભ્યમ ભક્તૌ, અન્ય બીજાની અપેક્ષા કરતા ભક્તિ સુલભ છે. સૌલભ્યમ ભક્તૌ સપ્તમી વિભક્તિ છે કે બીજાની કરતા ભક્તિમાં અત્યંત સુલભતા છે. કેમ સુલભતા છે? કહે છે બીજી બધી વસ્તુઓમાં તો બહુ મહેનત કરવી પડે, પણ ભક્તિમાં તો કંઈ જ કરવાનું નથી. ઉલટાનું જે છે એ બધું ત્યાગી દેવાનું, છોડવાનું છે. અને છૂટી જાય એટલે સહજતાપૂર્વક ભક્તિ પ્રાપ્ત થવા માંડે. એનું લક્ષણ પણ નારદજી આગળ બતાવશે. તો ભક્તિ શું કામ સુલભા છે એ પણ નારદજી બતાવે છે. તો 59મા સૂત્રમાં નારદજી કહે છે પ્રમાણાંતરસ્યાનપેક્ષત્વાત સ્વયં પ્રમાણત્વાત. એટલા માટે ભક્તિ સુલભ છે કારણ કે ભક્તિને બીજા કોઈ પ્રમાણની આવશ્યકતા નથી. કારણ કે પ્રમાણત્વાત સ્વયં પ્રમાણત્વાત, ભક્તિ છે એ સ્વયં પ્રમાણ રૂપા છે. ભક્તિને બીજા કોઈ પ્રમાણની જરૂર નથી. એટલે ભક્ત છે એને બીજું કંઈ જ દેખાડવાની જરૂર નથી, સર્ટિફિકેટની જરૂર નથી હોતી. વાત એ કે ભક્ત હોય એને સર્ટિફિકેટની જરૂર ના હોય કે મને ભક્તિ મળી ગઈ છે. ભક્ત છે તો સ્વયં પ્રમાણિત હોય છે. ભક્તના લક્ષણ તો એના સ્વરૂપમાંથી જ પ્રગટ થાય છે. તુજ સંગે કોઈ વૈષ્ણવ થાય તું વૈષ્ણવ સાચો. બસ એવી રીતે ભક્તિનું લક્ષણ શું છે? કહે છે જે ભક્ત બીજાને ભક્ત બનાવી દે એ ભક્ત, એનામાં એ ભક્તિ ઉગી એમ કહેવાય. તો એ જ ભક્ત છે જે બીજાને ભક્ત બનાવી દે. તો ભક્તિને બીજા કોઈ પ્રમાણની જરૂર નથી. શું કામ? કારણ કે ભક્તિનું મોટું પ્રમાણ કોઈ હોય તો એ ભગવાન છે. હવે ભગવાનથી બીજા કોઈ પ્રમાણની તો શું જરૂર હોય? તો નારદજી કહે છે સ્વયં પ્રમાણત્વાદ, ભક્તિ સ્વયં પ્રમાણ સ્વરૂપ છે એટલે પણ ભક્તિ સુલભ છે. અને પછી નારદજી 60મા સૂત્રમાં કહે છે શાંતિ રૂપાત પરમાનંદ રૂપાચ. ભક્તિ છે એ શાંતિ સ્વરૂપા છે. જેનામાં ભક્તિ આવી છે પછી આપણે પહેલા પણ સમજી ગયા તિતિક્ષવ કારુણિકા સુહૃદ સર્વદેહિનામ અજાત શત્રવ શાંતા સાધવ સાધુભૂષણા. ભક્તિ પ્રગટ થઈ છે પહેલા તો શાંત થઈ જાય, પછી એના મનમાં બિલકુલ ક્રોધ ન રહે. કબીરજીને જુઓ, સુરદાસજીને જુઓ, જેટલા જેટલા ભક્તોના ઉદાહરણ મનમાં આવે બધાને જુઓ, લેશ માત્રનો પણ જીવનમાં ક્રોધ નહીં. અને કદાચ કર્યો પણ હોય તો બીજાનું હિત થાય એ માટે કર્યો હોય, પણ એ ઉપરનો ક્રોધ હોય, એની અંદરમાં કોઈ વ્યગ્રતા કે ઉગ્રતા પ્રગટ થતી નથી. તો ભક્તિનું લક્ષણ છે કે એ શાંત કરી દે. અને પછી છે પરમાનંદ રૂપાચ. ભક્તિ પ્રગટ થાય જેનામાં પછી એ પરમાનંદને અર્પણ કરી દે. એટલે દેવકી પરમાનંદમ, દેવકીના મનમાં ભક્તિ પ્રગટ થઈ તો દેવમયી બુદ્ધિ અને ત્યાંથી પરમાનંદ પ્રગટ થયા. તો આ ભક્તિનું સામર્થ્ય છે કે ભક્તિ સામર્થ્યપૂર્વક પરમાનંદ પ્રગટ કરે છે, પરમાનંદને સમર્પિત કરે છે. તો ભક્તિ કેવી છે? પરમાનંદ રૂપા છે, પરમાનંદ સ્વરૂપા છે. તો આ રીતે નારદજીએ અહીંયા ભક્તિના લક્ષણ બતાવ્યા છે. જે ભક્તિ કરે એને સ્વયં ભગવાન મળી જાય તો પછી બીજું શું ન મળે. તો આ રીતે નારદજીને પ્રાર્થના કરીએ કે હે પ્રભુ, અમારા જીવનમાં પણ આપની કૃપાથી ભક્તિ પ્રગટ થાય, અમે પણ આપના ભક્ત થઈએ. અને જે રીતે તમે ભક્તિના લક્ષણ બતાવ્યા છે બધા જ લક્ષણો અમારા જીવનમાં ઘટિત થાય. બસ એ જ પ્રાર્થનાની સાથે આપ સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ, હરિ ઓમ, નમઃ શિવાય.